A very pleasant morning to all of you, my children. This is your English teacher from Sri Vidya Bharati Metric High Secondary School, Sakrambalayam. Yes, students, since from the previous classes, I have been explaining you a wonderful science fiction story titled "A Day in 2889" of an American journalist. Yes, this story talks about it was given by Jules Verne, the world famous science fiction writer. Yes, the story deals about how a day in 2889 of an American journalist. You see, the American journalist named Francis Bennett. He was the managing editor of the world's largest newspaper, Earth Herald, and how he spends a day in 2889. Actually, the story was written in 1889, and the writer imagined how the future will be in 2889. He gives a clear description of the technological advancements in 2889 by describing a day of an American journalist. Yes, of course, Bennett woke up from his bed in a bad temper and started conversation with his wife, Edith Bennett, who is in Paris, and he used the phonotelephonic apparatus, which means not only the sound transmitted and the vision also transmitted, and then the mechanicist dressing room where he was washed, shaved, and shoed and dressed and buttoned from top to toe and is getting ready to his office. And one more thing happened in the office. There, the Earth Herald newspaper, it covers 1,500 reporters with equal number of telephonic lines where the news is transmitted to via the telephones to the subscribers. And one more advanced technology there is they are transmitting the astronomical newses, and they collect the information from the other planets like Mercury, Venus, Mars, Jupiter, and Moon. Yes, this is a new technological advancement and which is very moving new service in those days of 2889. And one more thing, the Earth Herald newspaper had its own number of astronomers and scientists to gather information from other planets. This is what we are wondering while reading this story. And one more thing, he was a subscriber to the food supplying society, which means a society for supplying food to the home, and where he can dine thousand types of dishes on his dining table. And this is what I explained in the previous class. And one more thing, aero car, which shoot across the sky, and it covers the distance of 400 miles per hour. இந்த கதை 2889 ஃபியூச்சரில் எதிர்காலத்தில் டெக்னாலஜி அப்படின்ற ஒன்று எப்படி ரொம்ப அட்வான்ஸ்டாக இருக்கும் அப்படின்றத இமேஜின் பண்ணி எழுதின ஒரு கதை தான். இதை ஜூல்ஸ் வெர்னே அப்படின்ற சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் எழுதுகிற ஒரு ஆசிரியர் 1889 எழுதினார். 2889 உலகம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது அதை அழகாக ஒருத்தரோட லைஃப் ஒரு டே எப்படி போகும் அப்படின்றத வச்சு நமக்கு காண்பிக்கிறாரு. அவர் தான் நம்ம ஃப்ரான்சிஸ் பென்னெட். அந்த ஃபோனோடெலிஃபோட்டி ஆகட்டும், மெக்கானிசிஸ் ட்ரெஸ்ஸிங் ரூம் ஆகட்டும், 1500 ரிப்போர்ட்டர்ஸ், ஆஸ்ட்ரானமிக்கல் ரிப்போர்ட்டர்ஸ் அண்ட் அந்த சயின்டிஸ்ட் அண்ட் ஆஸ்ட்ரானமர்ஸ் டிஸ்கவர்ட், அவங்க கண்டுபிடிச்ச ஒரு புது பிளானட் ஆகட்டும், அந்த டியூப்ஸ் வழியாக ஃபுட்டெல்லாம் சப்ளை பண்ணுறதாகட்டும், ப்ளஸ் அந்த ஏரோ கார் ஆகட்டும், இப்படி எவ்வளவோ விஷயங்கள் இந்த கதையில் நமக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது அப்படின்றது தான். எஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், லெட் மீ ரீட் வாட் ஐ லெஃப்ட் இன் த ப்ரீவியஸ் கிளாஸ். யூ சி, ஆஃப்டர் ஃபினிஷிங் ஹிஸ் ஒர்க்ஸ் அட் Niagara, where he is doing his accumulator works at Niagara, and after completing and after visiting all those things, he again comes back to the waiting room of the Earth Herald newspaper. The waiting room of the Earth Herald was crowded. A careful lookout was being kept for Francis Bennett to return for the daily audiences he gave to his petitioners. அந்த வெயிட்டிங் ரூமில் இவரோட ஒர்க் என்ன அப்படின்னா, டிஃப்ரெண்ட் ப்ரொப்போசல்ஸ்
டிஃப்ரெண்ட் பெட்டிஷன்ஸ் வந்திருக்கும் அந்த எர்த் ஹெரால்ட் நியூஸ் பேப்பருக்கு. அந்த பெட்டிஷன்ஸ் ப்ரொபோசல்ஸ் எல்லாம் நல்லா கிளியராக லுக் அவுட் பண்ணணும். லுக் அவுட்னா வாட்ச் கிளியர்லி and watch clearly to examine all those proposals and petitions. Among their different proposals he had to make a choice. அதில் இவரை ஒன்று செலக்ட் பண்ணணும். எப்படி? reject the bad ones which are all looking bad. He had to reject it and look into the doubtful ones. நல்லா டவுட்ஃபுல்லாக இருக்கிறத இன்னும் ஒரு டைம் நல்லா எக்ஸாமின் பண்ணணும். அண்ட் வெல்கம் த குட் ஒன்ஸ். நல்ல நல்ல விஷயங்கள் எல்லாம் இவர் வரவேற்கணும். இதுதான் ஆஃப்டர்நூன் ஒர்க்கு நம்ம ஃப்ரான்சிஸ் பென்னட்டுக்கு. பாருங்கள், இப்போ வெயிட்டிங் ஹாலில் வெயிட் பண்ணிட்டுருக்காரு. ப்ரொபோசல்ஸ் எல்லாம் வந்தாச்சு, அதை இப்போ எக்ஸாமின் பண்ண போகிறாரு. He soon got rid of those who had only useless or impracticable scheme. யூஸ்லெஸ்ஸாக இம்ப்ராக்டிக்கல் அப்படின்றது நடைமுறைக்கு சாத்தியம் இல்லாத சில சஜஷன்ஸ் எல்லாம் ஈஸியாக கெட்ரிட் பண்ணிடுறாரு. கெட்ரிட் அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா எலிமினேட். ஹி ஈஸிலி எலிமினேட்டட் த திங்ஸ் விச் தே லுக்ஸ் யூஸ்லெஸ் ஆர் இம்ப்ராக்டிகபிள். எ ஃபியூ ஆஃப் த அதர்ஸ் ரிசீவ்ட் எ பெட்டர் வெல்கம். இன்னும் சில ப்ரொபோசல்ஸ் சஜஷன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்லா பெட்டராகவே இருந்தது. அதில் ஒன்று தான். அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் அமங் தேம் வாஸ் அ யங் மேன் whose broad pro indicated a high degree of intelligence. அதில் ஒரு யங் மேன் கொண்டு வந்த ப்ரொபோசல் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருந்தது. அண்ட் ஈவன் ஹிஸ் ப்ரோ ஷோஸ் த ஹை டிகிரி ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ். அந்த பையனை பார்க்கும்போதே ரொம்ப ஒரு இன்டெலிஜென்ட்டாக தான் தெரிஞ்சது. அந்த ப்ரொபோசலை இப்போ அவர் பார்க்குறாரு. என்னது அந்த ப்ரொபோசல்? சார், ஹி பிகேன். உடனே அந்த யங் மேன் பேச ஆரம்பிக்கிறார் பென்னட் கிட்ட. தோ த நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் யூஸ்டு டு பி எஸ்டிமேட்டட் அட் 75. பேசிக் எலிமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறது, தனிமங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறது 75 அப்படின்னு தான் இருக்குது. எப்போ? 2889 அப்படின்னு இருக்கிறத இட் ஹஸ் நவ் பீன் ரெடியூஸ்டு டு 3 as no doubt you are aware. அண்ட் இப்போது அந்த 75 எலிமெண்ட்ஸை கூட 3 கன்வெர்ட் பண்ணிட்டாங்க, இல்லை ரெடியூஸ் பண்ணிட்டாங்க. உங்களுக்கு இது தெரியுமாங்க சார் அப்படின்னு கேட்குறாரு அந்த யங் மேன் கிட்ட இவர் கான்வர்சேஷன் பண்ணுறாரு. எஸ், பர்ஃபெக்ட்லி, பிரான்சிஸ் பென்னட் ரிப்ளைடு. எனக்கு நல்லாவே தெரியும் 75 இன்றைக்கி 3 மாறிடுச்சு அப்படின்றது. வெல் சார், ஐ எம் அட் த பாயிண்ட் ஆஃப் ரெடியூசிங் த 3 to 1. இன்றைக்கி நான் கொண்டு வந்திருக்கிற ஒரு சஜஷன் என்ன அப்படின்னா, ஐ கேன் ரெடியூஸ் த 3 எலிமெண்ட்ஸ் to 1. அந்த இம்பார்ட்டண்ட்டாக பேசிக்காக இருக்க வேண்டிய அந்த 3 எலிமெண்ட்டை கூட நான் ஒன்றா மாற்றுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன். இஃப் ஐ டோன்ட் ரன் அவுட் ஆஃப் மணி, ஐ ஹவ் சக்சீடட் இன் 3 weeks டைம். டோன்ட் ரன் அவுட் ஆஃப் மணி. பணத்துக்காக வேண்டி பணத்தை தேடி நான் போகாமல் மட்டும் இருந்திருந்தா, ஐ வில் கம்ப்ளீட் இட் வித்தின் 3 weeks. ஒரு 3 weeks டைமில் ஐ கேன் ரெடியூஸ் த பேசிக் எலிமெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் 3 to 1 அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அப்புறம் தென் சார், ஐ ஷல் ஹாவ் ரியலி டிஸ்கவர்ட் த அப்சல்யூட். எஸ் சார், ரியலி ஐ ஹாவ் an idea to reduce the elements from 3 to 1. கண்டிப்பாக நான் 3லேருந்து 1 மாற்றிடுவேன். நான் நிறைய விஷயம் டிஸ்கவர் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறாரு. ஓகே, அந்த ரிசல்ட்டோட டிஸ்கவரிஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாரு நம்ம பென்னட். இட் வில் டு மேக் த கிரியேஷன் ஆஃப் ஆல் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் மேட்டர். எல்லா ஃபார்ம்ஸையும், எல்லா விஷயங்களையும் நாமளே ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும், க்ரியேட் பண்ண முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஸ்டோன், wood, மெட்டல், ஃபைப்ரின், இது எல்லாத்தையும் அந்த சிங்கிள் எலிமெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி கூட நாம் க்ரியேட் பண்ண முடியும் அப்படின்றது தான் என்னோட டிஸ்கவரி. சொல்கிறது யார்? த யங் மேன். யார்கிட்ட? பென்னட் கிட்ட. ஆர் யூ ஷூர் சேயிங் யூ ஆர் கோயிங் டு பி ஏபிள் டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் எ ஹியூமன் பீயிங்? அப்படின்னா எல்லா எலிமெண்ட் அந்த 1 சிங்கிள் எலிமெண்ட்டை வச்சு எல்லாத்தையும் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா, இஸ் இட் பாசிபிள் டு கிரியேட் எ ஹியூமன் பீயிங் அப்படின்னு கேட்குறாரு நம்ம பென்னட்டு. கண்டிப்பாக க்ரியேட் பண்ண முடியும், ஒரு ஹியூமன் பீயிங்கை கூட என்னால் க்ரியேட் பண்ண முடியும் அந்த சிங்கிள் எலிமெண்ட்டை வச்சு. அதுக்கு அவர் சொல்கிறார் பாருங்கள், கம்ப்ளீட். ஹவ் இட் வில் பி கம்ப்ளீட்? த ஒன்லி திங் மிஸ்ஸிங் வில் பி த சோல். கண்டிப்பாக என்னால் ஒரு ஹியூமன் கூட கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண முடியும், ஆனால் அதுக்குள்ளே என்ன இருக்காது? சோல் அப்படின்ற ஒன்று என்னாகாது? இருக்காது. அந்த உயிர், ஆன்மா அப்படின்றது ஒன்று கண்டிப்பாக இருக்காது. அதை விட்டுட்டு மீதி எல்லாமே என்னால் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறாரு அந்த யங் மேன். You see, in 2889 also we have one thing to be satisfied, that they can create all forms of matter like stone, wood, metal and fibrin except the human being. ஆனால் ஹியூமன் பீயிங்கை மட்டும் 2889 கிரியேட் பண்ண முடியும், அதுக்குள்ளே அந்த உயிர் அப்படின்ற ஒன்று நம்மளால் கொடுக்க முடியாது. ஸோ
we will be satisfied. Even after 1000 years, the human should be as human. எப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னா, ஆஸ் யூஸ்வல் அதுக்கு என்ன ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கோ அந்த ப்ராசஸ் வழியாக, அந்த பை பர்த் வழியாக வர்ற அந்த ஹியூமனுக்கு தான் சோல் இருக்கும் அப்படின்றது. இது எக்ஸாம்பிள் எப்படின்னா, அந்த இந்திரன் அப்படின்ற படத்தில் வர நம்ம இந்த சிட்டி ரோபோ தான் அழகாக ஒரு ஹியூமன் மாதிரியே அவர் கன்சிடர் பண்ணியிருப்பார். பட் ஆனால் ஹியூமனுக்கு இருக்கிற அந்த சென்ஸ் அப்படின்றது ஒரு விஷயம், ரியலைசேஷன் என்ற ஒரு விஷயம் அவருக்கு இருக்காது. அப்படின்னா அந்த ஃபீலிங்ஸ், ஹியூமனுக்கு இருக்கிற ஃபீலிங்ஸ் எல்லாம் இருக்காது. அது போல தான் 2889 they can create the human being without soul. இதுதான் கான்வர்சேஷன் அவங்களுக்குள்ளே நடக்கிறது. இதெல்லாம் கேட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் பென்னட் அசைன்ட் த யங் ஃபெல்லோ டு த சயின்டிஃபிக் எடிட்டோரியல் டிபார்ட்மெண்ட். உடனே அந்த பையனை சயின்டிஃபிக் எடிட்டோரியல் டிபார்ட்மெண்ட்டில், தன்னோட மேகசின் நியூஸ் பேப்பரில் இருக்கிற சயின்டிஃபிக் எடிட்டோரியல் டிபார்ட்மெண்ட்டில் அவரை அசைன் பண்ணுறாரு, அவருக்கு வேலை கொடுக்குறாரு அப்படின்றது. அண்ட் எ செகண்ட் இன்வென்டர், அடுத்து நம்மக்கிட்ட வரப்போகிறது யார் அப்படின்னா ஒரு இன்வென்டர். பென்னட்டை பார்க்க வந்திருக்கிற இன்னொரு ஆள் யாருன்னா ஒரு இன்வென்டர். யூஸிங் ஆஸ் அ பேசிக் சம் ஓல்டு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் தட் டேட்டட் ஃப்ரம் த 19th century. என்ன சொல்கிறாரு அந்த இன்வென்டர்? யூஸிங் த பேசிக் ஐடியா ஆஃப் த 19th century. 19th centuryயில் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஒரு பேசிக் ஐடியாவை வச்சுட்டு, ஐ ஹேட் an ஐடியா ஆஃப் மூவிங் a whole city in a single block. மொத்த ஒரு ஹோல் சிட்டியை கூட ஒரு சிங்கிள் பிளாக்கில், ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸில் கலெக்ட் பண்ணி வைக்க முடியும், மூவ் பண்ணி வைக்க முடியும் அப்படின்றது தான் என்னோட இன்வென்ஷன். த செகண்ட் இன்வென்டர் The second inventor came and explaining he can move a whole city into a single block. ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவில் ஒரே இடத்துல ஒரு மொத்த சிட்டியை மூவ் பண்ண வைக்க முடியும். இது எதுக்கான பேசிக் பார்த்தீங்கன்னா 19th centuryயில் யூஸ் பண்ண ஒரு பேசிக் டெக்னாலஜியை வச்சு என்னால் மூவ் பண்ண வைக்க முடியும் அப்படின்றாரு அந்த இன்வென்டர். பாருங்கள், he suggested as a demonstration, ஒரு டெமோ வேறு பண்ணி காட்டுறாரு, டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் ட்ரையல் பண்ணி காட்டுறாரு. எப்படின்னா the town of சாஃப் அப்படின்ற ஒரு டவுன் situated 15 miles from the sea, கடலில் இருந்து ஒரு 15 மைல் தூரத்தில் இருக்கிற அந்த டவுன். After conveying it on rails down to the shore, after conveying it on rails அப்படின்னா இங்கே மூவிங், அந்த 15 miles டிஸ்டன்ஸில் இருக்கிற அந்த டவுனை சீசோரில் உடனே நகர்த்திக்கிட்டு கொண்டு வந்து சீசோரில் வச்சிடுறாரு அப்படின்றது தான். இதுதான் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன். இட் மே பி ஹைலி இமேஜினபிள் டு பிலீவ், பட் the author imagined this all will happen in future. இது நமக்கு கற்பனைக்கு மீறின விஷயமாக கூட இருக்கலாம், ஆனால் 1000 years ஆஃப்டர் அது கூட நமக்கு பாசிபிளாக இருக்கும் அப்படின்றது தான். அப்போ டவுன் 15 miles away from the sea and he moved the sea to the seashore and பாருங்கள், he would transform it into a seaside resort. இன்றைக்கி அந்த டவுனை அங்கே கொண்டு போய் நகர்த்தி வச்சு ஒரு சீசைட் ரிசார்ட்டாகவே அவர் என்ன பண்ணிட்டார், மாற்றிட்டார் அப்படின்றது தான் அவர் பண்ண டெமோ. he would transform it into seaside resort. இந்த சஜஷன், இந்த இன்வென்ஷன் பயங்கரமாக இருக்குது அப்படின்னு ஆச்சரியப்படுறாரு. பென்னட் attracted by his project agreed to take a officer in it. உடனே இந்த ப்ராஜெக்டை பண்ணுறதுக்கு அவர் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாரு. யார்? நம்ம பென்னட் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாரு. அண்ட் ஹி ப்ரொடியூஸ்டு ஆஃப் அ ஷேர் இன் இட், அதில் தன்னோட ஆஃப் ஷேர் என்னன்றதை கொடுக்குறாரு அப்படின்றது தான். திஸ் இஸ் த ஒர்க் ஆஃப் பென்னட் இன் த ஆஃப்டர்நூனுக்கு அப்புறம் இதுதான் அவரோட ஒர்க்கு. அண்ட் கோ த்ரூ தி டிஃப்ரெண்ட் ப்ரொபோசல்ஸ் and he had to select the best one and he had to eliminate the bad ones. And among those proposals he was subjected by two. One is an young fellow and another one is an inventor. The young fellow was assigned in the scientific editorial department because of reducing the basic elements, because of his discoveries in reducing the basic elements from 3 to 1. And another one was an inventor who suggested to move a part of a city or town to some other place where we like. And he made a demonstration of moving the town of Saf, which is 15 miles away from the sea, and moved it to the seashore and made a great seashore resort. This is the two things he was attracted with the proposals. இப்படி தான் நம்ம பென்னட் வந்து ரொம்ப அட்ராக்ட் ஆகியிருக்காரு அப்படின்றது தான். இதுதான் அவரோட டெய்லி ஒர்க் அப்படி போயிட்டுருக்கு. ஸ்டூடெண்ட்ஸ், வித் திஸ் ஐ கன்க்ளூட் திஸ் செஷன் and let me see the remainings in the following classes. I hope you better understood. Thank you students. Thank you for your kind support.